وہ اسکرین کے آگے بیٹھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ عمار خان دھن بجاتا اسٹیج پر آیا اور ساتھ ہی فلائنگ کس کی اس کی آواز دیوار کے دیوانے اسی اسٹیج پر مائک تھامے دیکھ پاگل ہو گئے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے مجمع میں اسٹیج پر ٹھٹھرتی سردی میں وہ سفید شرٹ جس کے بٹن کھولے تھے اور سیاہ پینٹ میں ملبوس گٹار گلے میں لٹکائے وہاں موجود سب لڑکیوں کے دلوں کے تار چھڑ گیا تھا۔ ایک ایک کے نعرے لگاتی لڑکیاں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی روشن سفید رنگت بھوری داڑھی، دراز قد اور مضبوط کسرتی جسم۔ اگر وہ اپنی آواز کے لیے مشہور تھا تو پرسنالٹی میں ہیرو تھا، تو یہ غلط بھی نہیں تھا۔ ایک دم اس کی سنجیدہ اور خوبصورت آواز وہاں گونجی۔ وہاں گونجتے شور میں یوں لگا جیسے سب تھم گئے ہم۔ اس کی آواز کے جادو میں سب گم ہو گئے تھے۔ تیری دنیا میری ربا، کیوں مجھ کو راس نہ آئی، لے گئی جام میرے، ہائے میری تنہائی۔ آواز اس قدر سوز تھا کہ سب لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی دم بخود اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی تو؟ رات ہونے کو آئی ہے اور تم اب گھر آئی ہو؟ اپنی بابی کی آواز سنتے اس نے اپنی نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے ٹی وی اسکرین سے نظر ہٹا کر ان کی جانب دیکھا۔ بھابھی نوکری ڈھونڈنے گئی تھی، شوق سے نہیں گئی تھی میں۔ سنجیدگی سے انہیں جواب دیتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جلد از جلد ڈھونڈو بیوی نوکری، ایسے ہی مفت کی روٹی نہیں توڑ سکتی اور نہ ہم تمہیں کھلا سکتے ہیں۔ اب پہلے والے حالات نہیں ہیں، اب تمہارے بھائی خود مرے جا رہے ہیں اتنے مہنگے مہنگے کورسز جو کر رکھے ہیں، بیوٹیشین اور ہیئر اسٹائلش کے۔ کسی نہ کسی سلون میں جاب مل ہی جائے گی، تو جاؤ ڈھونڈو ورنہ کوئی انتظام کر لو۔ یہ سب اس کے گھر میں بند ہونے تک اسے اپنی بابی کے طنز کی ٹیس سنائی تو روز کا معمول تھا۔ اب اسے ان سب کی عادت ہو چکی تھی۔ کمرے میں آئی اور موبائل آن کرتے عمار خان کا لائیو کانسرٹ دیکھا۔ اس کی ریٹنگ دیکھتے جیسے تمام لوگوں میں سرشاری بڑھتی چلی گئی، لیکن یہ بھی محض کچھ پل کے لیے تھا۔ اگلے ہی پل اسٹیج پر اس کے ساتھ جدید لباس میں ملبوس ایک لڑکی روزی کو دیکھ اس نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ موبائل بند کرتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کچھ پل پہلے لوگوں میں جو سرشاری محسوس ہو رہی تھی اب وہ جلن میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اسے شہر کے مہنگے اور مشہور سیلون میں نوکری مل گئی تھی۔ ہیئر اسٹائلسٹ کہاں ہے؟ آج اس کا کراچی میں کانسرٹ تھا اور اس کی ہیئر اسٹائلش موجود نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب بات اس کے کام پر آتی تھی تب تو بالکل نہیں۔ اس کا پرسنل سیکرٹری سینے پر ہاتھ باندھے تھوک نکلتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے اپنی بات دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ اپنی بات کا جواب نہ پا کر اس نے آئینے میں نظر آتے شاہد اپنی سیکرٹری کی عکس کو دیکھتے ہوئے ایک آئی برو اٹھائی، سخت لہجے میں پوچھا، نہیں سر، آپ کی اسٹائلسٹ ایمرجنسی میں نوکری چھوڑ گئی ہے۔ شاہد کی بات سنتے اس نے جبڑے سختی سے بیچ لیے۔ یہ بات تو مجھے اب بتا رہے ہو جب صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے کانسرٹ شروع ہونے میں۔ اس نے سرد اور سخت لہجے میں کہا، سر میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ شاہد نے کہا، آپ جانتے ہیں شاہد مجھے میری ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے، جلد از جلد انتظام کرو۔ وہ اسٹائلش نہ بھی ملے تو کسی ہیئر اسٹائلش کا انتظام کرو۔ آج کے لیے میں اپنے کپڑے خود منتخب کر لوں گا لیکن بالوں میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سر لہجے میں اسے یہ کہتے وہ ونٹی میں موجود واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے شاہد نے سکون کی سانس خارج کرتے تیزی سے جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ دعا جلدی سے اپنا سامان پیک کر اپنی کولی کی جلد بازی پر ایک کلائنٹ کا فیس ٹائل باندھتی دعا نے چونک گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں پیک کروں میں اپنا سامان اتنی جلدی؟ ہاں ہیڈ کا آرڈر ہے، آج عمار خان کے ہونے والے کنسرٹ میں جانا ہے۔ اس کی اسٹائلش جاب چھوڑ گئی ہے ایمرجنسی میں اور ہمیں بلایا گیا ہے اور کوئی موجود نہیں، یا تو ہیڈ نے کہا ہے کہ تمہیں لے جاؤ، جلدی کرو یار، باہر ان کی گاڑی آ گئی ہے۔ مدیحہ نے کہا تو عمار خان کا نام سنتے دعا کی دھڑکن تیزی سے دھڑکنے لگی۔ میں نہیں جا سکتی، یہ کلائنٹ رہتی ہے، ان کے بعد 2 اور کلائنٹس یہاں موجود ہے، اور ویسے بھی میں ابھی نئی آئی ہوئی، تم کسی اور کو لے جاؤ۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے منع کیا، ان سب کو باقی دیکھ لیں گے، تم چلو میرے ساتھ، عمار خان کی پرفارمنس دیکھیں گے اور میرا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ مدیحہ پرجوش انداز میں کہتے اس کا ہاتھ تھام گئی، پر میں نہیں جا رہی پلیز۔ دعا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ پاگل مت بنو دعا، ہیڈ کا سختی سے آرڈر ہے کہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔
एक्स्ट्रा चार्जेस भी दिए जा रहे हैं, और अगर हम वहां वक्त पर ना पहुंचे तो हेड का ये सलून तो ठप होगा ही, हमारी नौकरी भी चली जाएगी। मदीहा की बात पर वो खामोश होती लब पीट गई। सलून के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठते वो कॉन्सर्ट वाले मकाम की जानिब रवाना हो गई। दुआ, ये नकाब क्यों कर लिया? दुआ को दुपट्टे से नकाब करते देख मदीहा ने हैरत से पूछा। बस ऐसे ही, वहां कैमरे होंगे और अगर मैं कैमरे में आ गई तो भाई गुस्सा करेंगे। दुआ के कहने पर मदीहा ने इस बात में सर हिलाया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी कॉन्सर्ट की मुकर्रर जगह पर रुक गई। नकाब के पीछे अपनी खुश्क लबों को जुबान फेरते दर्द करते वो गाड़ी से उतरी। हल्की गहरी आंखों में एक अनजाना सा खौफ हचकोले ले रहा था। समात में गूंजते धड़कनों के शोर से आजिज आते उसे बैग अपने कंधे पर डालकर गार्ड की तकलीफ में कदम आगे बढ़ाए। सर और मैम दोनों का मेकअप रह गया, काम अच्छे से होना चाहिए, सर को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शाहिद के सर्द लहजे को सुनते मदीहा ने बुरा सा मुंह बनाया। इससे पहले कि उसे तराक कर कुछ जवाब देती, दुआ ने उसका हाथ थाम लिया, मगर मदीहा ने घूर कर शाहिद को देखा, जो अकड़ के ऐसे खड़ा था जैसे सुपरस्टार हो। वैंटी का दरवाजा खोलते ही वो अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही जो मंजर उन दोनों को देखने को मिला, उसे देखकर मदीहा का मुंह हैरत और बेयकीनी से खुला का खुला रह गया। जबकि कुछ पल बेयकीनी में वो गौता जन रहने के बाद दुआ भी होश में आई। नजरों को चुराते हुए वहां से गुजर गई। ये मंजर चापिक की तरह उसके दिल पर लगा था। सामने रोजी अम्मार खान के गले में बाजू डाले उसके इंतहाई करीब खड़ी थी, उसे छूने की कोशिश कर रही थी। जबकि दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए। अम्मार खान ने सामने खड़ी दो लड़कियों को देखा, लेकिन उसकी सारी तवज्जो नकाब वाली लड़की की जानिब मबसूल थी। तुम्हें तमीज नहीं है? दरवाजा नॉक करके आते हैं। रोजी अपनी इस खूबसूरत लम्हे के खराब होने पर दांत पीसते हुए बोली, सॉरी मैम, आपके मेकअप आर्ट के लिए बुलाया गया है हमें। मदीहा के चेहरे पर रोजी की वजह से नापसंदगी वाज़ेह हो रही थी, फिर भी मौत पाना अंदाज में जवाब दिया, जल्दी शुरू करें, वक्त नहीं है ज्यादा हमारे पास। अम्मार खान की सर्द आवाज सुनते उन दोनों ने इस बात में सर हिलाया। दुआ फौरन अपना बैग लेकर रोजी की जाने बढ़ गई, जबकि मदीहा ने उसे गुस्से से घूरा। सारे रास्ते उसे यही बात बोलती आई थी कि इसलिए अम्मार खान को हैंडल करना है। मदीहा ने उसे नजरों ही नजरों में अम्मार खान की जानिब जाने का इशारा किया। दुआ ने तेजी से नफी में सर हिलाया, इस बात से बेखबर कि वो आईने से उन दोनों की नजरों ही नजरों में कोई गुफ्तगू देख रहा है और समझ भी रहा है, और नागवारी भरे तासुरात उभर आए थे। तुम इधर आओ, मेरी शर्ट का बटन लगाओ। मदीहा इससे पहले कि वो इसकी जानी पड़ती उसे दुआ को बेतासुर लहजे में देखते हुए कहा। अपने बैग में से सामान निकालते हुए दुआ का हाथ बाकायदा कांपा। उसने बेसाख्ता अमार खान की जानी देखा, जिसकी नजरें उसी पर जमी थी। गले में गिल्टी सी उठी। मदीहा तेजी से रोजी की जानी पड़ी, जबकि दुआ मजबूरन अपने कदमों को घसीटते अम्मार खान की जाने पड़ी। दिल जैसे इस लम्हे दरकना भूल गया था। उसकी बूढ़ी आंखों के इर्तिकाज को महसूस करते हुए उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। अम्मार खान ने संजीदगी से कहा, मेरी शर्ट के बटन लगाओ। दुआ ने इसकी जानिब देखकर बेसाख्ता सर हिलाया। कांपते हाथों से उसने इसकी शर्ट का बटन लगाना शुरू किया। अम्मार खान की मजबूत जिस्म की महक महसूस करते हुए दुआ का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अम्मार खान की बुरी आंखें एक लम्हे के लिए दुआ की आंखों से टकराई, जिसे उसकी दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही हो। उसे दुआ की हल्की ग्रे आंखों की जाने देखा, जिसकी आंखों में छुपे जज्बात वाज़ेह कर रही थी। शायद उस लड़की को अपने जज्बात छुपाने का हुनर नहीं आता था। जल्दी करो, वक्त नहीं है, अम्मार खान ने कहा। दुआ ने जल्दी जल्दी बटन लगा दे अपनी आंखों के किनारे नमकीन पानी को महसूस किया। क्या आप काम करते वक्त यूं ही कामती हैं? अम्मार खान ने तंजिया लहजे में पूछा। दुआ ने बेसाख्ता उसकी जाने देखा। बुरी आंखें खड़ी मगर मकरूर नाक और लब जो सिगरेट नोशी के सबब किनारों से स्याही माइल थे। अम्मार खान की हल्की मूछें दुआ की धड़कने बेतरतीब सी हुई थी, मगर वो सर झुकाए अपना काम किए जा रही थी। चलो रोजी डाले, अम्मार खान ने अपनी शर्ट के बटन लगवाने के बाद कहा। या शोर जाल, रोजी ने अपने बालों को झटकते हुए एक अदा से कहा। उसकी अकब में खड़ी मदीहा ने मुंह बनाया, उसकी नकल करते हुए। वो अपना ध्यान और नजरें अम्मार खान और रोजी से हटाकर मदीहा की जानिब मुतवज्जा हुई। उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट का साथ
اس کی آنکھوں نے بھی دیا۔ عمار خان نے بے ساختہ مسکراہٹ کے تاثر کو دیکھا۔ یہ عورت مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ مدیحہ نے جل ڈھونڈ کر روزی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں شاید بیک اسٹیج پر جانا ہے۔ دعا نے سنجیدگی سے کہتے سامان بیگ میں ڈالنا شروع کیا۔ آپ دونوں کو بیک اسٹیج پر جانا ہے جب تک کانسرٹ ختم نہیں ہوتا۔ آپ دونوں وہی رہیں گے۔ شاہد نے آگے ہوتے ہوئے بے تاثر لہجے میں گردن اکڑائی۔ پتا ہے ہم وہی جا رہے ہیں۔ مدیحہ کو نہ جانے کی اس شخص سے کراہت محسوس ہو رہی تھی، شاید اس کی روبوٹک انداز کی وجہ سے، تو اسی لیے پھار کھانے والے انداز سے۔ کہتے ہوئے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی دعا کا ہاتھ تھام کر باہر نکلی۔ شاہد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو واہ، آپ بیل مجھے مار والا معاملہ ہو گیا تھا۔ لڑکی ہے کہ طوفان؟ یہ کہہ کر وہ بھی ان کے ساتھ بیک اسٹیج کی جانے پڑا۔ اسٹیج پر روزی کو اس کے قریب دیکھتے ہوئے وہ بار بار اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کر رہی تھی، اور اس کی یہ حرکت نہ تو خدیجہ سے چھپی رہی تھی اور نہ ہی وہاں موجود اس شخص سے جو ہزاروں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ دعا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آنکھ میں شاید مٹی چڑھ گئی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ اس شخص کے قریب روزی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک تیز درد لہر محسوس کر رہی تھی جو بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بامشکل یہ سب کچھ دیکھتے اپنے آنسوں پر قابو پا رہی تھی، ورنہ دل تو کسی آڑے سے چیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا چلو ٹچ اپ دینا ہے انہیں، مدیحہ نے ان دونوں کو تیزی سے بیک اسٹیج کی جانب دیکھ کر کہا، اور ان کے سامنے کھڑا پھولی سانسوں کے ساتھ اپنے بکھڑے ہوئے بالوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسپاٹ بوائے کی ساتھ سے وہ پانی کی بوتل تھام گیا۔ عمار خان کا قد اس سے چھوٹا تھا اور بمشکل اس کے کندھے تک آتا تھا، اس لیے اسے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اس کے بال سیٹ کرنے پڑ رہے تھے، جس میں اسے بہت مشکل درپیش آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن کھو کر پیچھے گرتی، عمار خان نے اس کی پشت تھام کر اسے سنبھالا اور اپنا سر اس کے آگے جھکا گیا۔ دعا کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے سبب آخری حد تک پھیل گئی تھی۔ روزی نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ جلدی کرو، صرف وقت نہیں۔ عمار خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ ہوش میں آتے اپنے ہاتھوں کی کپکپی پر وہ قابو پا کر اس کے بال سیٹ کرنے لگی۔ ان لمحوں میں وہ اپنی سانس سے روکی نہیں تھی۔ بریک کے ختم ہوتے وہ واپس پلٹا، اس کا سلگتا ہوا لمس محسوس کر کے وہ گہرے سانس پڑنے لگی۔ عمار خان اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتے واپس اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ روزی جو یہ سب دیکھتے حسد کا شکار ہوئی تھی، جاتے جاتے دعا کے کندھے پر اپنا کاندھا مار کر اسے زمین بوس کر گئی تھی۔ مدیحہ نے زیر لب اسے نازیبا الفاظ سے نوازا۔ زمین بوس ہوئی دعا کو اٹھایا۔ بیک اسٹیج پر موجود سپاٹ لائٹ کی سٹیل کا اس کے بازو پر لگتے اسے زخمی کر گیا تھا۔ کب سے رکے آنسو اس کے بند توڑتے باہر نکلے۔ جنگلی عورت، اس سے برداشت نہیں ہوا کہ عمار خان نے تمہیں سہارا دیا، آؤ میں تمہیں بینڈیج کر دوں۔ مدیحہ روزی کو کوستے ہوئے اسی لیے وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتے اس کی آستین بازو سے اوپر کر گئی۔ وہاں سے نکلتے خون کو دیکھ مدیحہ نے دانت پیسے اور روزی کو مزید کوسا۔ اسٹیج پر موجود عمار خان نے یہ سارا منظر بخوبی دیکھا تھا۔ کنسرٹ ختم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی جو انہیں واپس سیلون سے لے جانے والی تھی۔ جب شاہد ان کے پاس آیا، آپ کو سر نے اپنی وینٹی میں بلایا، انہیں آپ سے کچھ کام ہے۔ شاہد نے دعا سے کہا تو اس کی بات پر دعا نے پریشانی سے مدیحہ کی جانب دیکھا، جس کے ماتھے پر بل پڑی۔ کیوں بلایا ہے؟ سب کام ہو چکا ہے، اب ہمیں واپس آنا، اب گاڑی لے آئے ورنہ ہم خود چلے جائیں گے، مدیحہ تن لہجے میں بولی۔ شاہد نے اپنے لب سختی سے پیچھے۔ سر کو ضروری کام ہے میڈم، اور یقین کرے سر کو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں، انہیں کوئی ضروری کام ہوگا تبھی بلایا، اب چلیں پلیز۔ مدیحہ کو سرٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے وہ دعا سے مخاطب ہوا۔ لڑکیوں میں نہیں تو لڑکوں میں دلچسپی ہے کیا؟ مدیحہ کی زبان بے لگام ہی۔ شاہد نے گھور کر اسے دیکھا۔ دیکھیں پلیز چلیں، آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہی ہیں اور میرا بھی، اور اگر دیر ہوئی تو آپ دونوں کی نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شاہد نے انہیں سنگین حالات کا احساس دلایا۔ یہاں آئی ہی کیوں آخر؟ مریل قدم لیے وہ سوچتے شاہد کے ہمراہ آگے بڑھے۔ تقریباً 10 منٹ ہونے کو آئے تھے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ دعا کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اس سے پوچھ لے کہ آخر کیوں بلایا اسے۔ اس شخص کی سرخ بوری آنکھوں کا محور اس کی ذات تھی۔
नाम क्या है तुम्हारा? खामोश वैनिटी में उसकी संजीदा आवाज गूंजी। दुआ ने सर उठाकर उसकी जाने देखा। जवाब ना पे। उमर खान ने उसकी खामोशी के जवाब में अपनी जगह से उठते उस तक आया। गूंगी हो, बोल नहीं सकती? उसके नकाब से झांकती आंखों में देखते हुए वो पूछा, लपचपाते हुए। दुआ का जवाब अभी भी नापैद था। वो महज नम आंखों से अमार की जानी देख रही थी, या फिर डरती थी कि उसकी आवाज सुनते ही उसे पहचान लेगा। अमार ने उसका नकाब एक झटके से उतारते उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती दुआ। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए माजी की झलक आई थी। अमार ने सोचा, मैं तुम्हें पहले ही पहचान चुका था जब तुम आई थी। भला मैं उस इंसान को कैसे भी पहचान सकता जिसने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है, जिसकी वजह से मैं आज शोहरत की बुलंदियों को पार कर रहा हूँ। वो याद करने लगा था कि कैसे वो दुआ से मोहब्बत करता था। वो एक हाई क्लास से ताल्लुक रखती थी, जबकि अमार एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमेशा इकट्ठे ही पाए जाते थे। और उमर कब उससे मोहब्बत करने लगा उसे खुद पता नहीं चला, मगर वो दिन उमर अमार को आज भी याद था जब उसने अपने दिल की बात दुआ को बताई थी। दुआ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उसने कहा। लेकिन दुआ ने थप्पड़ रिसीव करते उससे मुंह मोड़ते हुए कहा था, अमार, मुझे अमीर लड़का चाहिए, तुम्हारी हैसियत मेरे लिए काफी नहीं है। उस कैफे में मौजूद हर इंसान ने यह मंजर देखा था और एहसास से तौहीन से अमार का रवा रवा सुलग उठा था। और इसी लम्हे वो महसूस करने लगा कि उसकी मोहब्बत की कोई कदर नहीं थी। दुआ ने उसके दिल को तोड़ दिया था और उसके जख्म जिंदगी भर के लिए बाकी रह गए और आज फिर से वो जख्म ताजा हो गए थे। जब उसने उस दिन के वाकया के बारे में सोचा, जब उसमें उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। क्या बात है, आज तुम कितनी नीचे खड़ी हो ना। कभी तुम इतने कॉफर से मेरी आंखों में आंखें डाले बात कर रही थी जैसे मैं कोई बहुत ही हकीर चीज हो। तुमने मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पर दे मारी थी। तुमने बड़े मजमा में मेरी सच्ची मोहब्बत को जलील किया था। नापसंद करती थी ना मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं दौलतमंद नहीं था। लेकिन देखो, आज तुम मेरी मुलाजमा हो और मैं जो चाहे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। इंसान के हालात और गुरूर उसको कहाँ तक पहुंचा देते हैं, ये आज मैंने देख भी लिया। जहाँ कल तक मैं खड़ा था, आज तुम मुझे वहां खड़ी दिखाई दे रही हो। और आज मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत नफरत। और आज मेरे दिल में जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। उसकी ठोड़ी को आजाद कर दे, उससे दूर होते आईने के सामने रखे, तमाम सामान को जमीन पर फेंकते हुए चीखा, जब मोहब्बत नहीं है तो फिर यहाँ वापस क्यों बुलाया मुझे। उसके बाजू पर गिरफ्त होने के बाद उसके जख्म से खून बह निकला था, ये देखने के लिए कि तुम अब इसी तरह की हो कि नहीं, इसी गुरूर को देखने के लिए जो तुम्हारी जात में था, जो तुम्हारी आंखों में चमकती थी, वही हकारत देखने के लिए। अमार ने सर्द लहजे में कहा, मुबारक हो तुम्हें अमार, तुमने बलाखिर मुझे टूटा हुआ देख ही लिया। ये ख्वाहिश पूरी होते देख सुकून तो बहुत मिला होगा ना। दुआ ने जख्मी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, कितना मुश्किल था उसे यूं टूटा बिखरा दिख रहा। अमार ने नजरें चुराई और उसकी कलाई छोड़ दी। मैं तुम्हें छोड़ चुका और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी कभी, और मुझे तो अब तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइंदा यूं मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वजूद मेरे लिए जरा बराबर अहम नहीं है। तुम जो मर्जी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने आओ या ना आओ, तुम मेरे लिए एक मामूली इंसान हो जिसको देखकर मैं अपनी ना अल्फाज जाया करना चाहता हूँ और ना ही अपने जज्बात। वो सर तेजे में कहता हुआ सोफे पर जाकर बैठा, सिगरेट सुलगाकर उसकी कश लेने लगा। वो तेजी से वहां से निकलकर बाहर की जानिब भागी और वो मुसलसल रो रही थी। क्या हुआ दुआ, तुम रो क्यों रही? क्या क्या उसने कुछ कहा? जवाब दो मुझे। दुआ रोते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। मदिया उसके पीछे आते हुए मुसलसल उससे कुछ रही थी, मगर उसने जल्दी से टैक्सी करवाई और उसमें बैठते वो हिचकियों के दरमियान घूमने लगी। मदिया भी जल्दी उसके साथ बैठ गई। बताओ ना मुझे, क्या हुआ है? उस एके ने तुम्हें कुछ कहा क्या? उसका रवैया तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा लग रहा था, बहुत ज्यादा तुम्हें देख रहा था और फिर तुम्हें अपनी वैनिटी में भी बुलाया। क्या बात की उसने? मदिया ने सैलून पहुंचते एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे। वो मेरी मोहब्बत है, मेरा जुनून, जिसके अलावा मैंने किसी को नहीं चाहा। मैंने एक बार बात तुमसे छुपाई थी, वो मैं तुम्हें बताती हूँ, जो मैं उमर को भी नहीं बता पाई। वो मदिया की गोद में सर रखे रोते हुए बोली और फिर बोलती जा रही थी।
غزالی صاحب نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے اور جلد شادی چاہتے ہیں۔ اس کے ڈیڈ حارث خان نے کہا، بابا میں حسن سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے سر جھکائے ہوئے کہا، کون ہے وہ؟ حارث صاحب نے چونک کر کہا، اب اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میرا کلاس فیلو ہے عمار۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا نے کہا، اسی لیے تمہیں پالا پوسا ہے کیا؟ اتنا لاڈ دیا کہ تم یوں کسی غریب انسان کے ساتھ مل کر میرا منہ کالا کرو؟ حارث صاحب نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے غصے میں کہا، بابا میں تو کہتا ہوں کہ اس کا کل ہی نکاح کرے حسن کے ساتھ، کم از کم اچھے کھاتے پیتے گرانے سے تعلق تو رکھتا ہے نا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر دعا نے نفی میں سر ہلایا، بابا آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے ہمسفر کو منتخب کرنے کا حق رکھتی ہوں، میں عمار کو پسند کرتی ہوں بابا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، دعا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ لیکن حارث صاحب نے اسے سختی سے دیکھا، پسند کرنے کی اجازت دی تھی لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کسی ایک ایسے انسان کو پسند کرو جس کی کلاس ہم سے میل نہیں کھاتی ہو۔ حارث خان کی بیٹی ایک بیٹے سے شادی کرے گی، سارا خاندان مجھ پر تھوکے گا۔ حارث صاحب کڑک لہجے میں بولے تھے، خاندانوں والوں کی فکر ہے آپ کو؟ بابا میری پسند کی کوئی اہمیت نہیں، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، کل مجھ سے اظہار کرنے والا ہے، اور محبت تو دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور مجھے وہ بہت عزیز ہے، مجھے یقین ہے میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ وہ جلدی سے ان کے قدموں میں بیٹھتی، ان کی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، محبت سے گھر نہیں چلتا، پیسوں سے چلتا ہے، وہ تمہیں 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا۔ حارث صاحب نے اس کا ہاتھ جھٹک کر سختی سے کہا، میں صرف اسی سے ہی شادی کروں گی بابا، مر جاؤں گی ورنہ۔ تو ضدی لہجے میں بولی، اگر تم نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس لڑکے کو اس دنیا سے بیچنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ تم کل جاؤ گی، اپنے اور اس کے درمیان سب کچھ ختم کر جاؤ گے، تمہارا بھائی وہاں موجود ہوگا، تمہارا ایک غلط قدم اس لڑکے کو موت کے منہ میں لے جائے گا، اور دعا تم جانتی ہو وہ اپنی کہیں بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حارث صاحب نے کٹھور انداز میں کہا، بابا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے منع کرنے پر بھی ٹوٹ جائے گا، مر جائے گا۔ دعا کو اس کی محبت سے لبریز آنکھیں یاد آئی، وہ سسکنے لگی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، تم نے سب ختم کرنا ہوگا۔ کیوں مرے گا؟ وہ ضرور چاہے گا میرے ہاتھوں سے مرے۔ حارث صاحب کہتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے، کیونکہ اس کے بھائی بھابھی بھی ناگواری سے دیکھتے اپنے اپنے کمرے کی جانے پڑ گئے۔ وہ سسکتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ اگلے دن وہ کیفے پہنچی، وہ سرخ رنگ کی فراک پہنے ہوئے عمار کا انتظار کر رہی تھی۔ عمار نے رات ہی اسے شام کے وقت کیفے آنے کا میسج کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا، بے تاثر چہرہ لیے، خالی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو ایک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ عمار نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اپنے عقب میں موجود ہاتھ کو سامنے کرتے اس کے آگے پھول بھرا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں دعا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں جانتا ہوں تمہارا اور میرا سٹیٹس نہیں ملتا، پر یقین کرو میں تمہیں ہر وہ خوشی دینے کی بھرپور کوشش کروں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے نوکری ڈھونڈ دی ہے ایک اچھی کمپنی میں جو ہمارے بہترین مستقبل کے لیے کافی ہے۔ جواب دو، تم میری زندگی میں آؤ گے، میری محبت کو مکمل کرو گی؟ اس نے ہاتھ میں تھاما گلاب اس کی جانب بڑھاتے ہوئے محبت سے بولا۔ آس پاس سے یس یس کی آوازیں گونج رہی تھی، اس کا دل اسے یہ صدائیں دے رہا تھا کہ ہاں بول دو کہ میں تم سے بھی محبت کرتی ہوں۔ دل کی صداؤں کو نظر انداز کرتے اس نے کیفے میں موجود اپنے بھائی کی جانب دیکھا، جو سرخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کے کہے ہوئے الفاظ سماعتوں میں گونجنے لگے۔ اگلے ہی پل وہ زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر گئی۔ پورے کیفے میں خاموشی چھا گئی، سب دم سادے کے منظر دیکھ رہے تھے۔ اوقات ہے تمہاری مجھ سے شادی کرنے کی؟ 2 وقت کا کھانا تو خود کے لیے میسر نہیں کر پا رہے، اور چلے وہ شادی کرنے؟ صرف تم سے ہنس کر بات کریے تو تم شادی کے خواب سے جانے لگے؟ اس نے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے لگا تم مجھ سے محبت، مائی فوت محبت، تم سے ہنس کے جو بات کر لیا کرتی تھی نا، تو تم اسے محبت سمجھ بیٹھے۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ وہ پتھر کی مورت بنا بیٹھا بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو اپنے الفاظ سے اس کی محبت کی دھچیاں اڑا رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ پلیز کہو نا یہ بس مذاق ہے۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بڑھ گئی تھی، بمشکل یہ الفاظ لبوں سے ادا ہوئے۔ یہ تو وہ دعا ہی نہیں جس کی آنکھوں میں ہمیشہ نرمی اور مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تو ایک غرور تھا اپنی امیری کا، اور عمار کے لیے محبت تو دور،
اس میں نرمی تک نہ تھی، محض حقارت ہی حقارت تھی، جس سے اس کا روم روم سلگ اٹھا اور وہاں بیٹھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے حقارت لاشتی محسوس ہوئی، گویا وہ اس پر ہنس رہے ہوں۔ آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ جب عمار نے کچھ گیلا محسوس کیا تو پتا چلا کہ دھند نے آنسو تھے۔ ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ وہاں سے اٹھتا باہر نکلتا چلا گیا۔ لوا اپنے گھر والوں کے ہمراہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی۔ عمار کی دوری نے جیسے اس کی جسم سے جان نکال لی تھی۔ اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ اگر اس کے ساتھ جبری کی گئی تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اسلام آباد میں موجود حارث صاحب کے کاروبار میں بڑا نقصان ہونے کے سبب ان لوگوں کی ساری امیری، ساری دولت پانی میں بہہ گئی تھی۔ کاروبار میں نقصان کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائے اور دل کے دورے کے سبب وفات پا گئے۔ دعا کے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا گھر لیا۔ بائی بابی نے کچھ عرصے بعد اسے یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ نوکری تلاش کرے، وہ اس کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ دعا نے بیوٹیشین اور اسٹائلسٹ کا کورس کیا ہوا تھا اور اسی پیشے میں جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ دوسری جانب دعا کی ذلت کے بعد عمار پر دولت حاصل کرنے کا جنون چڑھ گیا۔ وہ گانے کا شوقین تھا اور کبھی کبھار اپنی ویڈیوز نیٹ پر پوسٹ کرتا تھا۔ اللہ کی کرنی تھی کہ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، اس کی آواز کو سراہا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نام مشہور کی بلندیوں پر پہنچتا چلا گیا۔ لوگ اس کی آواز کے دیوانے ہوتے گئے اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ ماضی سے حال میں واپس آئی تو مدیحہ کی آنکھوں میں تو اس کے لیے ہمدردی اور آنسو تھے۔ تمہیں اسے بتانا چاہیے تھا، وہ تمہیں غلط سزا دے رہا ہے۔ مدیحہ نے سچائی جاننے کے بعد اس سے کہا، کوئی فائدہ نہیں، یقین بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اس میں اس کی کامیابی سے میں محروم ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ مدیحہ اب میں خوش ہوں۔ وہ آگے بڑھ گیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اب بس۔ خیر دیکھو، ہیڈ آنے والی ہے، دعا کہتے ہوئے چائے کا کپ واپس رکھتے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی۔ اگلے دن وہ دونوں سیلون میں موجود تھی۔ مدیحہ نے اسے آج بھی سمجھا رہی تھی کہ عمار کو سب بتا دے کہ جب اسی پل ان کے سیلون کی ہیڈ باہر آئی۔ سونی پروڈکشن ایک سانگ پروڈیوس کر رہی ہے جس میں عمار کے ساتھ فواد کو بھی کاسٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سیلون سے انہوں نے بہترین میک اپ آرٹسٹ کو بلایا جس سے تم دونوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ پچھلی بار تم دونوں کی کارکردگی سے اچھا رسپانس ملا ہے، اسی وجہ سے تم دونوں کو اس بار بھی شوٹنگ سپاٹ پر جانا ہوگا۔ ہیڈ نے آ کر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مدیحہ تو پرجوش سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہے، جبکہ دعا نے اپنے لب پیچ لیے۔ وہ جتنا اس شخص سے دور رہنا چاہتی تھی اتنا ہی اس کی راہ سے وہ ٹکرا رہی تھی۔ پر فواد اور عمار تو ایک دوسرے کی رائیولز ہیں نا۔ آئے دن دونوں کی سوشل میڈیا کی لڑائی زینت بنی ہوتی تھی۔ مدیحہ نے حیرت سے پوچھا، یہ فلم انڈسٹری ہے یا کام کو اولین ترجیح رکھی جاتی ہے؟ باقی باتیں بعد میں۔ آج شوٹنگ کا پہلا دن ہے، تم دونوں کو وہاں جانا ہے، اپنا سامان پیک کر لو۔ ہیڈ نے کندھے ہوا میں اچکاتے ہوئے ان دونوں کو سامان پیک کرنے کو کہا۔ دعا کی اس باتوں میں اس شخص کی باتیں گونجنے لگی۔ اس نے کہا تھا، کہہ تو دیا تھا کہ اسے دعا کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دعا کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ اس کا کام تھا اور اسے یہ کرنا تھا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے مدیحہ کے ہمراہ شوٹنگ سپاٹ کے لیے نکل گئی۔ آپ دونوں میں سے ایک فواد کا میک اپ اور کرے گی جبکہ دوسری عمار کا۔ جلدی سے فیصلہ کر لو۔ فواد اندر موجود ہے جبکہ عمار آنے والے ہیں، سپاٹ بوائے نے آ کر ان دونوں سے کہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب نظریں منتقل کی۔ میں فواد کا میک اپ اوور کروں گی، مدیحہ نے کہا۔ نہیں، مجھے فواد کا میک اپ اوور کرنا ہے، دعا نے کہا تو مدیحہ نے گھور گھور سے دیکھا۔ آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ سپاٹ بوائے کے کہنے پر دعا اس بات میں سر ہلاتی اس کے ہم قدم ہوں۔ کچھ ہی فاصلے پر شوٹ کے لحاظ سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں ڈرنک تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ فواد ایک وجاہت کا شاہکار تھا، عمار بھی کم نہیں تھا۔ السلام علیکم سر، میں آپ کی میک اپ آرٹسٹ ہوں اور ہیئر اسٹائلسٹ بھی، دعا نے اس کے پاس آ کر پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ فواد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ اور آنکھیں حسین تھی۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک سا گیا۔ دعا اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے اس کے بال بنانے لگی، جبکہ فواد کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے چہرے کا احاطہ کر رہی تھی۔ عمار کا سخت موڈ آف تھا اور فواد کے ساتھ کبھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بلا ہوا شاہد کا جنہوں نے میوزک کمپنی کو ہاں کہتے ہوئے اس کے گلے میں یہ پھندا ڈال دیا تھا۔ شاہد اس کے بھائیوں جیسا تھا، اس لیے اس کی بچت ہو گئی تھی، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس پر فواد کا غصہ قہر بن کر ٹوٹتا تھا۔
स्याह हुडी पहने उसे अपने सर पर गिराकर सुरख आंख लिए उस सेट पर आया। उसके पीछे उसके गार्ड और शाहिद मौजूद थे। वो लोग सेट पर पहुंचे तो आगे का मंजर देख अमार सुलगने लगा। फवाद की नजर उसके चेहरे पर जम रही थी। वो इस कदर करीब थी कि फवाद का बाजू उसके बाजू से मिस होने के करीब था। उसकी सुर्ख आंखों में ठहरी सुर्खी में इजाफा हुआ। सीने में आग सी दहक उठी। बदन जलकर खाक हुआ। जलन पैरों के तलवों से उठती हुई उसके पूरे बदन में फैल गई। मेरी मेकअप आर्टिस्ट कौन है? सर्द लहजे में हाथों की मुट्ठी भींचते हुए शाहिद से मुखातिब हुआ। मेरे ख्याल से ये है। शाहिद ने एक तरफ हाथ सीने पर बांधे खड़ी मदीहा की जानिब इशारा किया। इसे मेरी वैनिटी बनाओ और आज से मेरी मेकअप आर्टिस्ट है ये। दुआ की जानिब इशारा करता वो दबी दबी आवाज में खराया और तेज कदमों से अपनी वैनिटी की जानिब बढ़ गया। शाहिद ने नफी में सर लाया। इतना तो पता चल गया था कि फवाद का उस लड़की से कोई न कोई ताल्लुक है। मदीहा की नागवार निगाहों में देखते वो डॉक्टर की जाने पड़ गया। पर मैं तो अमार की मेकअप आर्टिस्ट हूँ। कुछ ही पल बाद उसे स्पॉट बॉय ने फवाद की वैलिटी में जाने का कहा तो दुआ उसके कहने पर हैरत से गोया हुई। जल्दी चले, वक्त नहीं है, शूटिंग शुरू होने वाली है। स्पॉट बॉय ने आजसी से उसकी जाने देखते हुए कहा था। दुआ जब्त के बंद बांधती वैनिटी की जाने पड़ गई। वैनिटी का दरवाजा खोलते ही अभी उसने कदम अंदर रखा ही था तो उसका हाथ चट्टानी गिरफ्त में मुखरित हुआ और उसे दीवार से लगा गया। तुम्हें गैर मर्द को हाथ लगाने का बहुत शौक है क्या? उसे छूने का, उसके करीब होने का। अपनी सुलगती सांस उसके चेहरे पर छोड़ते उस सर्द लहजे में खराया। दुआ ने हैरत से उसे देखा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे छोड़े। उसकी गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश करते उस संजीदगी से बोली। तुम उसके इस कदर करीब क्यों खड़ी थी? तुम उसे हाथ क्यों लगा रही थी? अमार ने उसके कंधे पर गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे दीवार से लगाते हुए कहा। उसकी सुर्ख आंखें चेहरे पर पड़ते वो सुन हुई। फिर उसकी दहकती सांस से दुआ की सांसें रुकने लगी। ये मेरा काम है, धीमी आवाज में उसकी खून जल डालती आंखों में देखते हुए गोया हुई। बड़ा वाहियती काम है। क्यों करती हुई का? कोई और काम नहीं कर सकती? उसके पीछे दीवार पर हाथ मारकर खड़ाया। ज़हन से फवाद की पसंदगी बड़ी निगाहों को याद करते उसे शदीद तेशने आन गिरा था। यही वाहियाती काम जब मैं आपका कर रही थी तब आपको कोई मसला नहीं था। दुआ दांत पीसते हुए बोली। तुम अब से मेरे अलावा किसी को हाथ नहीं लगाओगी। बाल बनाओ आके मेरे, ये मेरा हुक्म है। कहते हुए वो उससे दूर हुआ। सॉरी सर, मैं फवाद की आर्टिस्ट हूँ, मैं उन्हें ही सर्विस दूंगी। उसके दूर होने पर अपनी उलझी सांसों को बहाल करते हुए तो बेतासुर लहजे में कहने लगी। तुम फवाद के इर्द गिर्द भटको भी नहीं, वरना मुझसे बुरा किसी को नहीं पाओगी। अपने बालों पर हाथ फेरते हुए उस सर्द निगाहों से घूरते हुए बोला। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता अमर खान। उसकी जानिब नम निगाहों से दिखते हुए कहा। अच्छा तो वो फवाद लग रहा होगा ना तुम्हें? उसकी सुलगते लहजे में उसने पूछा। अमार को ऐसा लग रहा था कि वो अपने काबू में नहीं है। उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। सीने की खोलन थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ लगता है अच्छा, दुआ सुलगता हुआ जवाब देती जब जाने लगी तो अमार ने उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपनी जानिब खींचा। क्यों? उसे भी तुम्हें जाल में फंसाना है? अमीर भी है, वो सारी गुर्बत खत्म करके तुम्हें फिर से ऐशो इशरत बड़ी जिंदगी दे देगा, है ना? अपने अल्फाज से उसके दिल को फिर लहू नहा किया। तुम जानते हो तुम अपने अल्फाज से मुझे किस कदर अजियत दे रहे हो? उसके सीने पर हाथ रखे उससे शिकवा कर गई। इतनी तकलीफ तो नहीं मिल रही होगी जितनी मुझे तुम्हारे अल्फाज ने दी थी, जो तुमने सबके सामने कहे थे। और जिस दौलत पर गरूर था वही दौलत तुमसे छीन ली गई। किसी के दिल को दुखाने की सजा मिली है तुम्हें। तंज के तीरों की बारिश से दुआ की नम आंखों से आंसू बहे। अमार के हाथ पर गिरे। उसके आंसू देखकर उसने उसे एक झटके से छोड़ दिया। बैठ जाए सर, आपके बाल बना दो तो। अपने आंसू साफ करते हुए उसने अपनी कलाई की जाने देखा जहां अमार की उंगलियों के निशान सख्त हो गए थे। प्लीज जल्दी कीजिए, बेतासुर लहजे में कहती वो अपना बैग उठाती सामान निकालने लगी। उसकी सुर्ख कलाइयां देखते एक गिरती सी उसके गले में उबलकर मासूम हुई। अगली पल खुद पर सर पैरी का खौल चढ़ाए आईने के सामने रखी कुर्सी पर बुर्जवान हुआ। दुआ बेतासुर चेहरा लिए उसके बाल बनाने लगी, अपने बेइंतहा करीब उसके वजूद को महकती खुशबू में बेसाख्ता गहरा सांस भरा। उसके बाल बनाते वक्त दुआ के बालों का जोड़ा खुल चुका था। कमर से नीचे तक आते उसके बाल
اس کے جھکے ہونے کے سبب عمار کے چہرے پر گرے تھے۔ اس کی نرمی محسوس کرتے عمار کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئی۔ فرق کرنا مشکل تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی مہک زیادہ اثر انداز تھی یا بالوں سے اٹھتی سندلی سی مہک جو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ سوری، دعا کی آواز سنتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے بال سمیٹتے انہیں ایسے ہی پشت پر کھلا چھوڑ کے اس کا بے تاثر چہرہ، اس کی ہر تاثر سے پاک آنکھیں دیکھ عمار نے اپنے جبڑے سختی سے پیچھ لیے، اس بات سے بے خبر کہ وینٹی کی کھلی کھڑکی سے کسی نے ان دونوں کی تصویر کیمرے میں قید کر لی تھی۔ ہو گیا، اس کے بال بناتے ہوئے دعا نے سنجیدگی سے کہا۔ عمار نے اسبات میں سر ہلایا۔ دعا اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ ہیلو، عمار وینٹی کے اندر آتے ہوئے روزی جو اس کی فیمیل سنگر تھی اسے دیکھتے محبت سے بولی۔ عمار نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، جدید لباس میں ملبوس جس میں اس کا جسم واضح ہو رہا تھا۔ وہ عمار کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ دعا نے سختی سے لب پیستے رخ پھیرا۔ عمار نے اس کی آنکھوں میں واضح رقابت کی تکلیف محسوس کی۔ تمہارا کام ہو گیا تو جاؤ۔ روزی نے فواد کی توجہ دعا کی جانب دیکھتے سخت لہجے میں کہا۔ جی میں بس جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھتی دعا کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اپنا بیگ اٹھاتے موتبانہ انداز میں کہتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی اور روزی کی طرف سختی سے دیکھا۔ اسے ایک آنکھ نبھایا تھا اس کا سخت لہجے میں دعا سے بات کرنا۔ روزی اس کے پاس بیٹھ کر اسے باتوں میں مصروف تھی، جبکہ فواد کی سوچیں دعا کی جانب ہی مرکوز تھی۔ آج کی شوٹنگ کے دوران کئی بار وہ فواد کی نظریں دعا پر دیکھ چکا تھا۔ دعا کا بے تاثر چہرہ، عمار کی نظریں اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے اپنے بال سیٹ کرنے کے قریب آئی تھی، چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا، اور یہ سب کچھ عمار کو حد درجہ ڈسٹرب کر گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ مدیحہ کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی اور عمار بوجھل دل سے وہیں بیٹھا کافی پیتے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ رات کو کافی لیٹ آئی تھی تو آج چھٹی ہونے کی وجہ سے دیر تک سونے کا ارادہ تھا۔ زوردار آواز سے دروازہ لاک ہوتے وہ گہری نیند سے جاگ گئی۔ اس نے دیوار کے قریب لگی گھڑی میں وقت دیکھا جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھی، دروازے کی جانب گئی اور جیسے ہی باہر آئی تو بابی کھینچ کر لونج میں لائی۔ پوچھئے اس سے یہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے پرانے یار کے ساتھ رنگ رلیاں بناتی پھر رہی ہے۔ یہ بابی کے الزامات کو سنتے ہوئے وہ بے یقینی ہی کیا بول رہی ہے آپ بابی؟ وہ اپنے کردار پر لگتے الزامات کو دیکھتے بلبلائی تھی۔ ہم سب ہوش میں ہیں بی بی، تم ہوش میں آؤ۔ وائرل ہو گئی ہے تمہاری تصویر تمہارے یار کے ساتھ، یقین نہیں آتا تو یہ دیکھو۔ بابی نے طنز کرتے ہوئے اس کے آگے موبائل بڑھایا۔ دعا نے موبائل تھام کر تصویریں دیکھی، یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ ایک کل اس کی اور عمار کی تصویر تھی جب وہ وینٹی میں تھی۔ ان تصویر کو اس اینگل سے لیا گیا تھا کہ وہ کافی بےہودہ لگ رہی تھی۔ بھائی میرا یقین کرے ایسا کچھ نہیں ہے، دعا نے اپنے بھائی کی جانب نفرت سے دیکھتے ہوئے پکارا۔ پیار کرو اسے، اس کا نکاح آج ہی حسن سے ہوگا۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ آج بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، ورنہ اس کی ان حرکات کے بعد کوئی شریف لڑکا اسے منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کا بڑا بھائی اپنی بیوی کو حکم دیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چھوٹے بھائی اور بابی بھی نفرت امیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا، بے بسی کی آخری حد پر تھی۔ سچ تو کہہ رہے تھے اس کے بھائی، جس طرح کی تصویر تھی اس کے بعد کون اسے اپنائے گا؟ آنسو لڑیوں کی مالک اس کی آنکھوں سے بہ نکلے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، درد تو اتنا جیسے دل پھٹنے کے قریب تھا۔ کب تک ہٹیں گی یہ تمام تصاویر شاہد؟ اس نے زمین پر موبائل پھینکتے ہوئے کہا۔ پورا مینشن اس کے غصے سے کانپ سا گیا تھا۔ اس کے والد عمرے پر گئے ہوئے تھے، ایسے میں وہ اکیلا تھا۔ تمام ملازمین خوف سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ سر یہ تمام تصاویر اب نہیں ہٹ سکتی کیونکہ یہ بہت جگہ پھیل چکی ہے اور کہاں کہاں سے ڈیلیٹ کریں گے، شاعر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ سر آپ پریشان نہ ہو، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو کوئی اور رخ دے دیں گے۔ شاعر کی بات پر اس نے تیز سے پاگل ہوتے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ اس کے سامنے آنے کی بات یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے دل میں تو اب بھی اس کی محبت پوری شدت سے موجود ہے۔ گاڑی نکالو، اپنے زخمی ہاتھ پر رومال باندھ دے۔ وہ گریبان کی بٹن کھولتے سکن رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ سے ملبوس تیزی سے باہر کی جانے پڑا۔ شاہد نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ وہ جب وہاں پہنچا تو نکاح شروع ہو چکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا، دعا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، جو قاضی صاحب کو قبول ہے کہنے جا رہی تھی۔
सूरज जालीदार दुपट्टे के पार से उसे देखते दुआ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। निकल जाओ लड़के, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई है, बदनामी हो गई है हमारी। आरिफ उसकी तरफ देखते हुए जब्त करते संजीदगी से बोला, बदनाम मेरे साथ हुई तो नाम भी मेरे साथ ही होगा। जिसके साथ बदनामी हुई उसी के साथ निकाह होना चाहिए, और मैं करूंगा इससे निकाह। सर्द लहजे में उसने शाहिद को इशारा किया, जो खींचकर हसन को उठाए वहां से निकलता चला गया। आरिफ उसकी बात सुनकर खामोश है। उन्हें लगा था कि वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो बरसों पहले जो हुआ था उसके बाद वो कभी दुआ को देखेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ तो खिलाफ दो का काम हुआ था। हसन इस निकाह के बदले उसके साथ सरमायाकारी करने वाला था। उनके बिजनेस में पैसे लगने थे। लेकिन अब अमार के साथ निकाह हो जाता तो इसके लिए ज्यादा फायदेमंद था। जबकि दुआ का वजूद जैसे सुनसा हो गया था। वो बेयकीन से खड़ी थी, उसे देख रही थी, जो उसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। कुछ पल बाद ही उसका निकाह अमार खान से हो गया था। होश तो उसे तब आया जब अमार खान उसका हाथ सख्ती से पकड़कर उसे आगे की जाने पड़ गया था। पाँव में पहनी हील्स की वजह से वो लड़खड़ा गई। फवाद में पलटते हुए सुर्ख निगाहों से उसे देखा और अगली पल किसी चीज का ख्याल न करते उसे अपने बाजू में उठा गया। उसके सीने में चेहरा छुपाए कांप रही थी। उसकी कुर्बत कितनी जानलेवा थी। ये कोई उससे अब पूछता तो वो बताती कि बस जान जाते जाते रहेंगे। गाड़ी की पिछली सीट पर से बिठाते हुए खुद भी साथ बैठ गया। शाहिद, जो हसन और उसके घर वालों को वाज़ेह तौर पर धमकी देकर आया था, फौरन गाड़ी में बैठते वहां से उड़ाता खान मंचन की जानिब बढ़ता जा रहा था। घर पहुंचे तो दोबारा उसे यूं ही गोद में उठाए वो अंदर की जानिब बढ़ा, मगर इस बार वो उसकी गोद में मचलते खुद को यूं छुड़वा रही थी। शाहिद ने अपने मुस्कुराहट जब्त करते नफी में सर हिलाया। कमरे में लाते हुए कमरे का दरवाजा अपने पाँव की मदद से बंद करते उसने उसे बेड पर फेंका। जिस तरह से वो मचल रही थी, उसकी सीने को नोच रही थी, वो आधा जख्मी हो गया था। उसे बेड पर पटकती हुई इस पर हावी हुआ, मगर उसकी आंखों में गुस्सा देखकर पीछे हुआ तो तीर की मानित उठी। तुमने बदला ले लिया ना मुझसे? मैंने जो तुम्हें रिजेक्ट किया था उसका बदला लिया है ना? तुम मुझे खुद के साथ बदनाम करके सलील करना चाहते थे, और मुबारक हो, कर दिया रुस्वा मुझे। बहुत खुश हो गए ना तुम? उसका गरेबान अपने हाथों से थामे हिजानी अंदाज में वो चीख उठी थी। वो जो उसका ये सजा सवरा रूप देखकर खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था, एकदम बढ़ चल उठा था। उसके इस इल्जाम पर जब ये सद खोदा, उसकी कलाई पकड़ते उसके चेहरे पर झुककर उसके लबों को 10-10 मुनेते उसकी जुबान बंद हो चुका था। दुआ इस हरकत की तौका नहीं कर रही थी। बेआब मछली की मानित वो तरफ उठी थी। उसकी सख्त गिरफ्त में उसकी सांसें अपनी सांसों में इस कदर उलझी कि उसे सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। फिर अमार ने उसे उससे दूर होते सुर्ख अंगारा आंखें ने उसे देखा था। मैं पागल नहीं हूं कि इस तरह की नीच हरकत करके अपना करियर दांव पर लगा। उसके सुर्ख होते चेहरे को देखते बोला तो वो फूट फूट कर रोती थी। मेरे निकाह में आने का इतना दुख कि तुम्हारे ये आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या ये हसन के छिन जाने का दुख हो रहा है, जिसके लिए 16 श्रृंगार किया था? उसके सजे सवरे रूप को सुलगती ही निगाहों से देखते अपने अल्फाज को जोर देते हुए बोला था, अपने अल्फाज को सोच समझ कर अदा करो। तुम्हारे ये अल्फाज मुझे अजियत में मुब्तला कर रहा है। ऐसा न हो कि किसी रोज तुम्हें इन अल्फाज की बदौलत मुझसे नजरें चुराना पड़ जाए। उसने जख्मी निगाहों से उसे देखा। मुझे नजरें चुराना पड़ जाए? रियली? तुम्हें अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास है क्या? तुम्हारे अल्फाज ने मेरी मोहब्बत को जलीब किया, मेरे दिल को जख्मी किया। तुमने दौलत के तराजू में तोला मेरी मोहब्बत को। दौलत चाहिए थी ना तुम्हें? इस हसन से शादी करवाने के बाद तुम्हारे घर वाले उससे तुम्हारे ओर पैसे ले रहे थे ना? अब तो बहुत खुश हो, तो इससे ज्यादा अमीर शख्स मिल गया है जो तुम्हारी कीमत दुगनी अदा कर सकता है। अमार ने उसकी कलाई पर गिरफ्त सख्त करते खींच कर उसे करीब करते उसके चेहरे पर झुककर खरा कर कहा, अमार प्लीज ऐसा मत करो, इतनी तकलीफ मत दो। अपने अल्फाज थे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुमने खुद आकर शादी किया मुझसे, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, तो डील कैसी? मैं दौलत की पुजारी नहीं हूँ, प्लीज। उसकी सांसों से अपना झुलसता हुआ चेहरा महसूस करते उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, हाँ मैंने आकर शादी की तुमसे, क्योंकि शायद तुम्हें तुम्हारे वजूद में किसी और का हक में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करूं या नफरत करूं, ये हक सिर्फ मेरे पास है।
तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी सांसों पर मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए और किसी का नहीं। उसके कान के नजदीक अपने लब लाते वो सर सरकोशियां करते। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी फैला गया था। उसका लहजा सनसनीखेज था। उसकी सांसों की तपिश को अपनी गर्दन पर महसूस करते किसी खौफ के तहत दुआ का दिल धड़क गया था। अमार, मत करो ऐसा, दूर हो जाओ, तुम तो मुझसे नफरत करते हो। उसका दहकता हुआ लम्स महसूस करते वो कपकपाते हुए लहजे में बोलू। अमार ने कोई जवाब न दिया। उसके सीने में जो आग दहक उठी थी उसे किसी और के पहलू में, किसी और के लिए सजे दे उसके लम्स से ही बुझने वाली थी। उसके लम्स की तासीर थी जो उसके जलते वजूद को ठंडक पहुंचा रही थी। तुम भी तो नफरत करती हो ना, तो क्या फर्क पड़ता है, नफरत करो या मोहब्बत, अपना हक मैं तुमसे जरूर लूंगा। अपनी तस्कीन के लिए उसकी गर्दन पर से मुंह निकालते उसके चेहरे पर झुककर वो मखमूर लहजे में कहते हुए उसकी सांसों को फिर से रोक गया था। उसकी कुर्बत में दुआ की तमाम मज़ाहमतें दम तोड़ चुकी थी। दिल के किसी कोने में एक इत्मीनान भी था कि इस शख्स के नाम हो गई है जिसे उसने अपने दिल की सबसे ऊंची मुसन्नत पर बिठाया था, जो उसका आशिक था। मगर कहीं उसकी नफरत के बारे में सोचते उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। खुद स्पुर्दगी के आलम में अपना आप उसके हवाले करते उसकी कुर्बत में भीगती चली और उसे खुद की जात में समेटता चला गया। लेटी रहो, उठने की जरूरत है। दुआ को अपनी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते थे। वो अपनी आंखें खोले उसे घूरते घूर बोला। दुआ ने भीगी निगाहों से उसे देखा। छोड़ो मुझे, फ्रेश होने जाना है मुझे। खजालत और शर्म के बायस सुरख चेहरा लिए वो बराई हुई आवाजों भरी, नहीं मिलेगी आजादी। अवार ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए उसके चेहरे की जानिब देखते उसको छोटी सी नाक को लबों से छूते सर्द लहजे में कहा, नफरत जिससे करते हैं उसे यूं पहलू से लगाकर नहीं रखते। दुआ ने उसकी गिरफ्त पर चोट की थी। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है नफरत करने का। तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल नहीं थी तो अब नफरत बर्दाश्त करो। उसके पहलू पर हाथ का दबाव देते उस पर हावी होते हुए बोला था। तस्वीर किसने वायरल की थी? दुआ लो देती निगाहों से नजरें चुराती बोली, जिस फील्ड से मैं ताल्लुक रखता हूँ इस फील्ड में मेरे पर हर वक्त नजर रखी जाती है। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोजी की तस्वीर तो ऐसे वायरल नहीं हुई थी। उसके इस खूबसूरत चेहरे की जानिब देखते वो तंजिया अंदाज में बोली थी, उसे मैंने कभी इतना करीब नहीं किया था कि उसके साथ मेरी तस्वीरें इस एंगल से लेकर वायरल की जाए। उसकी नाक से नाक मिलाते उसकी सांसों में सांसें भरते हुए बोला, झूठ मत बोलो, उस दिन वो तुम्हारे बहुत नजदीक थी। उसकी लिपस्टिक का निशान भी था। वो बराई हुई आवाज में बोली, उसकी ठोड़ी पर निगाहें जमाए बोली, वो मुझे बहकाना चाहती थी, मैं बहका नहीं। वो मुझे चाहती थी पर मैं उसे नहीं चाहता था। हमारी शादी की खबर सुनते ही वो पहली फ्लाइट से वापस बरतानिया चली गई। उसने वजाहत देना जरूरी समझा। इस वक्त तो सब पुरानी बातें भूल चुका था। याद था तो सिर्फ ये कि वो इसकी बाहों की घेरे में उसके बेहद नजदीक मौजूद है। तो फिर तुम्हारी चाहत कौन है? उसकी आंखों में आंखें डाले वो नम निगाहों से उससे पूछा। एक बेवफा। अब उससे नफरत है। उसके लबों पर अपना लम्स छोड़ते हुए वो उठ बैठा था। दुआ अपनी आंखों से बह जाने वाले आंसू साफ करते हुए उसे देख रही थी, जो अपने कपड़े निकाल रहा था। हो सकता है रोजी ने वायरल कर दी हो तस्वीर। उसे यकीन था कि अगर अमार ये बोल रहा है तो उसने नहीं किया, उसने वाकई नहीं किया होगा। कुछ सोचते हुए उसने उसकी पुष्ट को देखते हुए कहा। अमार ने पलटते हुए कंधे उचकाते हुए कहा, या फिर फवाद ने तो नहीं, वो तुम्हारा राइवल है। वो बोली, इतना गिरा हुआ नहीं है वो, थोड़ा बुरा है मगर किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। खैर तुम्हें ज्यादा याद नहीं आ रहा। वो दांत पीसते सुनकता लहजे पूछता कूदने लगा। मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा था। उसके चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात को देखते हुए उसने सब पटाते हुए कहा था, मेरे आज शूटिंग है, देर हो जाएगी। बीवियों की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी निभाओ। और हाँ, ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे अल्फाज भूल गया हूँ। मैं नफरत करता हूँ तुमसे। तुम्हारे अल्फाज कभी मेरी याददाश्त से नहीं मिट सकते। अपने कपड़े निकालते हुए वॉशरूम की जाने पड़ा। मैं पलटा और ना ही भूलने दूंगा तुम्हें। और शाम को भी मेरी नफरत सहने के लिए तैयार रहना। सर लहजे में कहते हुए वो वॉशरूम में जा बंद हुआ। उसकी जाते ही वो तलखी से मुस्कुरा दी। तमाम न्यूज चैनल पर ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि अमार खान ने उस लड़की से शादी कर लिया जिसके साथ उसकी
تصویر وائرل ہوئی تھی۔ عمار نے یہ بات سنتے ہی تمام نیوز چینل کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے یہ خبر بند نہیں کی تو ان کی عزت کا دعویٰ کیا جائے گا۔ اگلے ہی کچھ وقت میں تمام نیوز چینل سے یہ خبر ہٹ چکی تھی۔ روزی ایک دلکش لڑکی تھی جو صرف اس کی گلوکار تھی اور عمار کو پسند کرتی تھی۔ عمار کی شادی کی خبر سنتے وہ واپس اپنے ملک چلی گئی تھی۔ عمار نے صرف دعا کی وجہ سے اس سے جھوٹ کہا تھا کہ روزی اس کی گرل فرینڈ ہے۔ جب وہ اس کے نام ہو گئی تو اس کے بہت نزدیک تھی۔ تب سے وہ مکمل سکون اس کے وجود میں بڑھتا چلا گیا تھا۔ اس کی قربت میں تمام پچھلی باتوں کو بھول بیٹھا تھا۔ یہ تھا تو صرف یہ کہ وہ اس کی ہے، اس کی بیوی۔ سارا دن وہ بلائی سی مینشن میں گھومتی رہی۔ کبھی اس کی قربت سے نوازے کے پل یاد کرتے وہ شرم سے سرخ پڑتی، کبھی اس کی نفرت کے دعوے یاد کرتے آنسو بہانے لگتی۔ میڈم، آپ کے بھائی آئے ہیں۔ ملازم کی بات سنتے وہ چونکی اور پھر سمجھ گئی کہ اس کے بھائی کیوں آئے ہوں گے۔ دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ جی، کس لیے آئے ہیں؟ سلام کرتے لانچ میں آتے اس نے بغیر تکلف کیے ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو دیکھا تو بولا، گلا کھنکارتے بولا، جیسے کہ تمہیں پتا ہے کہ حسن تم سے نکاح کے بدلے ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ عمار تم سے نکاح کر چکا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرے۔ عارف صاحب کی بات سنتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ایک بار آپ لوگوں کے کہنے پر میں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا، اب بدگمان پڑ چکی ہوں، اب میں مزید کچھ نہیں کروں گی۔ دعا نے انہیں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں جو اتنے سال پالا پوسا اس کا یہ بدلہ دو گی تم؟ چھوٹے بھائی واصف نے اسے غصے سے کہا تھا، اور میں اپنے باپ کے پیسوں پر پلی، ان کے جانے کے بعد میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے آپ نے کب مجھے پالا پوسا؟ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بے تاثر نشے میں گویا ہوئی۔ جس پل پر تم اتنا گھمنڈ کر رہی ہو، کیا وہ تمہیں اپنا بنا چکا ہے؟ کیا وہ اپنی ذلت بھول گیا ہوگا؟ جو کچھ تم نے بولا، چاہے ہمارے دمکانے پر بولا، مگر وہ بھولا نہیں ہوگا۔ عارف نے تنزیہ پوچھا تھا۔ آپ کے اور بابا کے آگے مجبور ہوتے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا بھائی، میں مجبور تھی۔ اگر میں وہ نہ کرتی تو آپ لوگ اسے مار دیتے۔ اسے بچانے کے لیے میں نے وہ قدم اٹھایا تھا۔ میں اسے کبھی ذلیل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پہلے مجھ سے آپ سب کی بدولت دور ہو گیا، اور اب جب وہ کامیاب ہونے کے بعد مجھے واپس ملا تب بھی آپ اس کی دولت کو درمیان ملاتے میرا اور اس کا رشتہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ درد کی شدت سے وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کا مطلب تم ہماری مدد نہیں کرو گی؟ واصف نے سخت سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں کروں گی، دعا نے سرد انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اب ہم سے کوئی رشتہ مت رکھنا۔ جب یہ لڑکا تم سے دل بھر جانے کے بعد تمہیں تنہا چھوڑ دے گا تو ہمارے در پر مت آنا۔ وہ بھی اسے ڈرا رہے تھے، اسے بدگمان کرنا چاہتے تھے۔ بے فکر رہو، میری بیوی آپ کے در پر کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے شوہر کا دل اس سے کبھی نہیں بھرے گا۔ ابھی دعا کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی لاؤنج میں اس کی سرد پتھریلی آواز گونجی۔ دعا نے اس کی جانب دیکھا جو ان دونوں کو عقب میں کھڑا کیے انہیں سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے پاس ہوتے اسے اپنے حساب میں لے چکا تھا۔ شاہد، بن بلائے مہمان کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ اونچی آواز میں پکار کر شاہد کو اس نے حکم دیا، جو اسباق میں سر ہلائے ان دونوں کو باہر کا راستہ دکھانے لگا۔ دعا سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا اس نے وہ سب کچھ سن لیا تھا؟ کیا وہ ابھی بھی اسے غلط سمجھے گا کہ اس کی دولت حاصل کرنا چاہتی ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے مجھے وہ سب کچھ کیوں؟ میری ہر سخت بات برداشت کرتی رہی۔ وہ پاس آ کر اس کی تھوڑی سے تھامے سنجیدگی سے بولا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اگر بتا دی تھی تو یقین کر لیتے کیا، بلکہ سوچتے کہ میں صرف دولت کے پیچھے کہانی گڑھ رہی ہوں۔ وہ سر چکائے مجرمانہ انداز میں بولتی اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ حقیقت بھی یہی تھی، اس سے بدگمانی میں یہی سوچ رکھتا اسے کتنا پچھلے دنوں میں اپنے طرز کے تیروں سے چھلنے کیا تھا۔ I'm sorry میری جان، وہ اس کی آنکھوں میں کو باری باری چومتے ہوئے بولا تو اس کی سینے سے لگی ہچکیوں سے رونے لگی۔ بدگمانی کے بادل جھڑ چکے تھے، اب آگر محبت کی راہیں ہموار تھی، اور وہ دونوں اس پل چل کر نئے سرے سے اپنی محبت کی تکمیل کرنے والے تھے۔
कुछ दिन के बाद, स्वीट हार्ट बाहर आओ, निकल आओ, हमें शाहिद और मदिया की शादी में जल्द अज जल्द पहुंचना है। वो नीचे से उसे पुकारते हुए बोला तो वो जिस सीढ़ियों के पास पहुंच चुकी थी, अपने हील्स को उठाए जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। दोधिया रंगत पर ब्लैक कलर की साड़ी बहुत ज्यादा जच रही थी। वाह क्या बात है, आज तो गजब रही है। किसके होश उड़ाने का इरादा, उमार ने जानबूझकर से छीटते हुए कहा। उसी के जिसके होश उड़ाने के लिए लड़कियां तैयार होती है, जो स्टेज पर आकर अपने सिक्स पैक से लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मैंने सोचा कि मैं भी उसी को इम्प्रेस कर रही थी। वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए शरारती अंदाज में बोली तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। चलो जल्दी करो, वरना तुम्हारी लड़ाका दोस्त है ना वहीं पर शुरू हो जाना। और बेचारा शाहिद, वो तो डरता भी उससे बहुत है। वैसे मैं सोचता हूँ कि शादी के बाद बेचारे की बड़ी बैंड बजाएगी तुम्हारी खतरनाक दोस्त, अमार ने कहा। रियली? इतने को शाहिद भाई चूचे बचे नहीं है, और मेरी दोस्त इतनी भी गुजारी में है। वो मुंह बनाकर बोली। चलो जितनी भी है, सालिम तो है ना, वो शरारती मुस्कुराहट से बोला तो उसे घूरने लगी। अब देर नहीं हो रही क्या, तंजिया अंदाज में पूछा तो वो हंस पड़ा। तो वो दोनों मदीहा के घर कहने लगे। वहां पहुंचे तो शायद उनके इंतजार में बाहर खड़ा था। अरे तुम अंदर नहीं गए? उसके पास आते उसने पूछा। अपनी फैमिली की बिना कैसे जा सकता हूँ, आप तो जानते हैं कि आपके अलावा मेरा है ही कौन, शाहिद ने कहा। सॉरी यार, मैं बस शूटिंग के सिलसिले में मसरूफ हो गया तो लेट हो गया। वहां से मेरा इरादा पूरा था कि मैं पूरे वक्त पर तुम्हारे पास आऊं, लेकिन तुम्हारा भी कसूर नहीं है। उसे तैयारी में बहुत टाइम लगा दिया था, अमान ने जल्दी से कहा तो इसके बाजू पर मुक्का मार दी। उसे तनबीही निगाहों से देखने लगी। देखे मेरे भाई, मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ कि शादी मत कर। ये देख मेरा क्या हाल हो गया है, एक से ऐसा लग रहा है पीके बन गया हो। वो अपना बाजू सहलाते हुए बोला तो शाहिद कहका लगाकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हंस ले, बस ये कुछ अरसे तक की बात है, बाद में सिर्फ रोएगा, क्योंकि कहते हैं जो शादी करे वो पछताए और जो शादी ना करे वो भी पछताए। इसलिए मेरा तो मशवरा यही है कि मत कर। अमार ने फिर से दुआ को तपाने के लिए कहा। मुझे दिलो जान से पछताना मंजूर है, क्योंकि पछताना तो दूसरी सूरत में है, तो बंदा मेवा खाकर पछताए, ना खाए तो बुरा नहीं बनेगा। शाहिद ने बुझना सेज पर जवाब दिया तो अब की बार अमार कहका लगाकर हंस पड़ा। इसे ना हद हो गई है, लड़कियां तो ऐसी बदनाम है। ज्यादा बोलने के मामले में अगर आप लड़के जहाँ जाएंगे वही शुरू हो जाते हैं, और फिर बातें खत्म होने का नाम भी नहीं लेती। दुआ ने चिढ़ कर कहा। ओ मेरा बेबी मुझसे नाराज हो गया। अमार ने उसके रुखसार को खींचते हुए कहा। उफ अमार, अल्लाह बचाए आपकी बेशर्मी से, जहाँ जाए शुरू हो जाते हैं। वो सुर्ख चेहरे से बोल के अंदर की जाने पड़ गई। दोनों को वहां बैठे हुए छोटे से नाव पे बिठा दिया गया। कुछ देर के बाद दुआ मदीहा को लिए बाहर आई। मदीहा अपने माँ बाप की बड़ी बेटी और इकलौती थी, और इसके अलावा उसके 3 भाई जो कि इससे छोटे, तो उनकी कफालत खुद करती थी। शादी का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, लेकिन पिछले कई दिनों से शायद उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो उसने शाहिद से शर्त रखी जो अपने बहन भाइयों की कफालत शादी के बाद भी करती रहेगी। तो शाहिद ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया, बल्कि इसी भरोसा दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ है, क्योंकि उसने भी ऐसा महरूमियों मरा बचपन देखा है। लेकिन अमार के वालिद और अमार ने उसकी हमेशा मदद की थी। हालांकि उनके हालात भी इतने अच्छे नहीं होते थे, मगर अमार के वालिद के लिए उनका वो दूसरा बेटा था। फिर दुआ को भी मदीहा को बनाने में एक किरदार था। वो कई दिनों से जिस तरह शाहिद को अमार के आगे पीछे घूमते देखती थी कि वो इसके हर काम को दिलो जान से करता था, और इसकी नेक नियति और वो बहुत इम्प्रेस हुई थी। तो उसने भी मदीहा को इस बात के लिए कायल किया था कि हमसफर के बिना कोई जिंदगी नहीं होती। कल को उसके भाई बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए तो वो अकेली पड़ जाएगी। तो आज ही वो अच्छी हमसफर का हाथ थामे और अपने घर वालों की कफालत भी जारी रखे। तो आज फाइनली इन दोनों का निकाह था, और शायद उसे निकाह के बाद अपने फ्लैट में लेकर जाने वाला था। निकाह की तकरीब बखैर आफियत हो चुकी थी। मदीहा की माँ ने दुआओं के साथ उन्हें रुखसत किया। वो दोनों इन्हें फ्लैट पर छोड़ने के बाद घर के लिए निकल आए। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें 2 से 3 हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है तुम्हारा? उसकी तरफ झुकते हुए बोला तो शर्म से सुर्ख हो गए। अमार की आंखों में शरारत रक्स करने लगी। अरे मुझे तो लगा था तुम गुस्सा करोगी, मगर मैंने तीसरे को बीच में लाने के बाद कर दी थी, मगर तुम तो
खुशी से लाल पीली हो रही हो, जबकि गुस्से से होना चाहिए था। अब अपने शौहर की दूसरी शादी पर कौन लड़की खुश होती है? अमार की आखिरी बात पर उसने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर दांत पीसते उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी। वो हंसते हुए अपना दिफा करते अपनी बाहों के हिसाब में चले गया। क्या यार, मजाक कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ लास्ट वाली बात, वो जो पहले वाली थी ना, वो सच थी। मुझे वाकई अब अपने लिए एक प्यारी सी नन्ही सी परी चाहिए, जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो। उसके माथे पर बोसा देते हुए गंभीर लहजे में बोला। तो शर्मगीन मुस्कुराहट से उसके कंधे पर सर रखे आंखें मूंद गई। जिंदगी में ऐसा हमनवा हो तो जिंदगी बहुत सहल हो जाती है।